अन्नदाता किसान जो देश का ढिड भरदा है, अज मैनूं लगदा वो परंपरा इन्होंने खत्म कर दी है। कह रहे कि ये किसान ही नहीं, सानू साबित तो करन कि असीं किसान कित्थों नहीं, कि साडे कोल जमीन है नहीं, कि असीं खेती नहीं करते, कि असीं फसल नहीं उगाउने, कि असीं मंडीकरण नहीं करते। कोई भी किसान इदां दा पहाड़े दा सानू कोई दिखा देना। इन्हां दियां राजनीतिक पार्टियां वांगू नहीं कि असीं पहाड़े ते लोक लिजा के असीं इकट्ठ दे विच वाधा करांगे। संसद का जो दूजा दिन सीगा की कुछ मुद्दे अज इत्थे चके गए ने ते तुहाडे वालों खेती मंत्री बनाए गए सी, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिता? खेती मंत्री ने जिहड़ा इस्तीफा दिता है केंद्र के खेती मंत्री नूं यह दिखाउण वास्ते है कि हुण नहीं तुहानूं भी इस्तीफा दे देना चाहिए है। असीं मंग कीती सी जिहड़ी आ स्वामीनाथन रिपोर्ट दी। जे विग्यान दे विच इन्ना भरोसा रखदे आ, ये कहिंदे असीं 2022 दे विच जिहड़ी आमदनी असीं दुगनी कर देनी आ, ते विग्यान दी गल करन, तर्क दी गल करन ते ये जिहड़ा आ स्वामीनाथन दी रिपोर्ट इहनूं लागू कर देण। MSP तो कहते सी है तो रहेगी, असी भी कहने सीगी MSP तो है, पर सरकारी खरीद कित्थे आ, सरकारी मंडियां कित्थे आ। उधर एक पासे तो सैशन चल रहा है तो दूजे पासे ताजपोशी कर रहा है। मैनूं तो लगता किते ना किते इन्हां दे ये संजीदगी नाल नहीं रह रहा। एडी की जरूरी सी कि पहला असीं ताजपोशी कर लईए, ये काम रह जाना है। पर किसान जिहड़ा अज 8 महीनों तो सड़कों पर बैठा होया है, उहदे वास्ते मैनूं लगदा हाले भी चिंतित नहीं है सरकारां। जंतर मंतर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? देखो उन्होंने अपनी हार मनी है। जिस तरह साडियां विग्यान भवन दे विच चर्चावां होईयां सी, उस वेले भी ये ओपनली नहीं सी होया। अज मीडिया वाले सामने है। अज उन्होंने जिहड़ा खेती मंत्री सी उन्होंने घुटने टेकने पै गए। की कारण है वो जवाब नहीं दे सके। उन्होंने बार बार शेम कह के दोबारा रोकया गया, उन्होंने स्पीच रोकी गई क्योंकि उन्होंने स्पीच दे विच दम नहीं सी। वो ब्रीफ नहीं कर पाए कि जे कानून जिहड़े आ काले नहीं आ। वो कह रहे सी ना कि कानून चिट्टे आ, पर वो इस गल का साबित नहीं कर पाए कि कानून कित्थों चिट्टे आ। इत्थे पूरी चर्चा हुई अज इस सैशन दे विच जो किसानां दा संसद विच सैशन चलिया। चर्चावां तो बाद उन्होंने अपना पक्ष रखिया, किसानां ने अपना जिहड़े संसद मैंबर सी उन्होंने अपना पक्ष रखिया। उहदे बावजूद जो बहस हुई वो तुहाडे मीडिया वालियां दे सारे सामने सी और कृषि मंत्री जी ने अपनी हार मन्नी है। खेती मंत्री ने जिहड़ा इस्तीफा दिता है केंद्र के खेती मंत्री नूं यह दिखाउण वास्ते है कि हुण नहीं तुहानूं भी इस्तीफा दे देना चाहिए है? बिल्कुल जी, असीं तां कहने जदों भी चर्चा करनी है इस तरह साडे मीडिया वाले वीरां दे सामने बैठ के कीती जावे कि देश दुनिया नूं पता लगे कि एक्ट कित्थों काले आ ते कित्थों चिट्टे आ। एक बारी क्लीयर हो जाए क्योंकि अज पूरे देश का वर्ल्ड का मामला आया है। ये लुकाने वाली गल है नहीं। जदों भी किते चर्चा होवे उदों ओपनली चर्चा हो जाए तो मेरा ख्याल उन्होंने आप ही इस्तीफा दे जाना, कोई कहने वाली गल है नहीं। जिस तरीके ना पंजाब के ਜਿਹੜੇ बीजेपी के आगू ने कई उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗਿਆ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਵਾਲੀ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ अन्नदाता किसान जो देश का ढिड भरदा है, अज मैनूं लगदा वो परंपरा इन्होंने खत्म कर दी है। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ देश का प्रधान मंत्री साडा पूरे देश का ਜਿਹਨੇ पूरी दुनिया का साडे देश का ध्यान रखना हुंदा आ, ਉਹੀ अज ਇਹੋ ਜਿਹੇ लफ्ज़ बोल रहा आ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मंत्री जो बनाए हुए मंत्री आ ਉਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ लफ्ज़ बोल रहा। मैनूं लगदा कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਆ, ये मिट्टी नाल जुड़े हुए हैं, इस जमीन नाल जुड़े हुए, इस किते नाल जुड़े हुए हैं। इन्हां दी आत्मा जागदी हुई है, इन्हां दी जमीर जागदी हुई है। ये तां इन्ना लंबा अंदोलन चलिया, होर कोई गल नहीं। क्योंकि लगातार जिस तरीके ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ प्रधानमंत्री मोदी ने एक नारा दिता सी, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिता सी जय जवान जय किसान। प्रधानमंत्री मोदी ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ जय विज्ञान ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਦੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਖਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਗਿਆਨ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ। ਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਿਗਿਆਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਛੀਨ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੋਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, MSP ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, MSP ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੀ MSP ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਅੱਜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣ ਨਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਜੋ MSP ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੇ MSP ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੇਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਅਟ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਐਡੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ। BJP ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਆ, ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣੇ, MSP ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿੱਲ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਜਨਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆ, ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, MSP ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ। ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਵੀਰ ਚੌਹਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਰੋਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੁਲਾਰਾ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ।